वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? ओके, तो लास्ट सेशन में आपने लुईस बिंदु रचना विषय भणेला था। अणु और आयन में लुईस बिंदु रचनाओं केवी रीते थाय छे ते आपने समझा था। मित्रों, तमे एनी प्रेक्टिस करी ज हशे, बराबर। लुईस बिंदु रचनाओं खूब ज अगत्यनी छे। आ उपरांत आपणे एक बीजो नानो टॉपिक भणेला था, नियमनिष्ठ भार। ओके, एनी पण तमे प्रेक्टिस करी हशे। आजे आपणे आगळ वधीए ए छे अष्टकना नियमनी मर्यादा। मित्रों, आपने अत्यार सुधी जेटली पण रचनाओं शीखा ए बधी आपणे अष्टकना नियमनुं पालन करीने शीखा। पण शुं अष्टकनो नियम खूब ज उपयोगी छे? शुं बधी जग्याए काम लागी शके एम छे? तो एवुं मित्रों नथी। चालो जोईए एमे कई कई खामी छे अष्टकना नियममां। तो अष्टकना नियमनी खामीओनी वात करीए मित्रों, तो एक सार्वत्रिक नथी। सार्वत्रिक नथी एटले बधी जग्याए एने आपणे काममां लई शकता नथी, बराबर। खास करीने कोना माटे कामनो छे? जो एवं पूछाय कि कोना माटे कामनो छे, तो ये कार्बनिक संयोजनों नी रचना समझवा माटे उपयोगी। मित्रों, कार्बनिक संयोजनों छे ए मोटे भागे CHON धरावता होय छे, कार्बनिक संयोजनों। हवे आम जोवा जईए तो आ बधा बीजा आवर्तना तत्वो छे। बीजा आवर्तना तत्वो आपणे आगळ पण वात करेली। एक नोंध तमने लखावेली कि अष्टकनो नियम खास करीने कया तत्वो माटे लागू पड़े छे? बीजा आवर्तना तत्वो। बीजा आवर्तना तत्वो जे कोई बंध बनावे छे एमां ए लोको अष्टकना नियमनुं खास पालन थाय छे। हवे मोटा भागना कार्बनिक संयोजनोनी रचना पण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन मांथी थाय छे। एटले कार्बनिक संयोजनोनी रचना समजवा माटे नियम खूब उपयोगी छे। पण हवे आपणे एनी मर्यादा एटले के खामीओ, एक तो आपने जे सार्वत्रिक नहीं, आ बे तो थोड़ी उपयोगिता कही सके। मित्रों, आ मर्यादा कही तो बीजा आवर्तना तत्वों ने लागू पड़े, पण एनो कहेवानो अर्थ छे कि बीजा सिवाय तीजा, चौथा, पांचमा आवर्तमां ए उपयोगी रहतो नथी। ओके, हवे आ जे अष्टकनो नियम छे ए रासायनिक निष्क्रियताना पाया पर रचायेलो छे। एटले रासायनिक निष्क्रियता एटले शुं के ज्यारे कोसेल लुईस अभिगममां आपणे जोयुं, लेंगम्युरे आपणे कीधुं के ज्यारे अष्टक रचनानी प्राप्ति थशे संयोजकता कक्षा में, तो जे अणु है स्थायी रचना प्राप्त करशे। पण मित्रों, आ जे अष्टक रचनानी वात छे शेना परथी आवेली? तो कि निष्क्रिय तत्वों परथी। निष्क्रिय तत्वो तेमनी सौथी बहारनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन गोठवे छे, जेम के नियोन, आर्गोन, एनी परथी अष्टक रचना शब्द खास उपयोग में लेवामां आवेलो। पण समय जता मित्रों एवुं जाणवा मळ्युं के केटलाक उमदा वायुओ, झेनोन, क्रिप्टोन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, एमांथी नीचेना बे जे छे क्रिप्टोन, जेनोन, ओके, तो ये ऑक्सिजन अने फ्लोरीन साथे संयोजाईने अमुक संयोजनों बनावे छे, जेम के HCF2, KrF2, HCOF2 जेवा संयोजनों बनावे छे। एटले एनो अर्थ के जेने आपणे निष्क्रिय मानीए छे, निष्क्रिय तत्वो कहीए छे, हालना संशोधनो हवे एवुं सूचवे छे के हवे तेओ पण संपूर्णपणे निष्क्रिय रह्या नथी। मित्रों, आ जे छे मोस्ट IMP मुद्दो छे शॉर्ट क्वेश्चन माटे पण। निष्क्रिय तत्वो कया निष्क्रिय तत्वो संयोजनों बनावे छे? तो झेनोन अने क्रिप्टोन कोनी साथे संयोजनों बनावे छे? ऑक्सिजन अने फ्लोरीन। अने कया संयोजनों जाणीता छे तेमना? HCF2, KrF2 अने HCF2। अने आना सिवाय बीजा बधा आपणे 12मा धोरणमां शीखीशुं। એટલે અગત્યનો મુદ્દો છે આટલો જે એટલે રેડમાં લખ્યો છે। અણુનો આકાર સમજી શકાતો નથી। जो पानी की लुईस बिंदु रचना करे, कोई विद्यार्थी मित्र आवी करे, कोई विद्यार्थी मित्र आ रीते 90 अंश तक HOH लखे, कोई HOH आ रीते खूणा पर, कोई खूणा पर लखे, 90 अंश सिवायना कोई खूणा पर लखे। तो आमांथी कोनी रचना साची? अष्टक रचना बधे ज साची छे, लुईस बिंदु रचना बधे ज साची छे। तो कोनो आकार साचो? आ आपणे आनी मददथी समजी शकता नथी। एना माटे आपणे आकार समजवा माटे आपणे आगळ बीजा बधा सिद्धांतो शीखीशुं। ओके, अणुनी सापेक्ष स्थायीता समझावी सकतो नथी। हवे बे अणुओने आपणे लईए जे बंनेमां अष्टकना नियमनुं पालन थतुं होय तो खरेखर आ नियम एवुं कहे के अष्टकनो नियम एटले अणु स्थायी थई जाय। पण अष्टकनो नियम होय, अणु स्थायी थाय, तो शुं बधा ज अष्टकना नियमनुं पालन करे बधा ज अणु एक सरखी स्थिरता दर्शावे? शुं एमां कोई ओछो स्थिर, कोई वधारे स्थिर एवुं कंई होई शके? तो ए आ नियम समझावी शकतो नथी। जेम के H2O बनावीए, H2S बनावीए तो आ बंने अष्टकना नियमनुं पालन थाय। मित्रों, जेम O नी जग्याए S मूकी दईए तो H2S नी रचना थई जाय। तो H2O ने H2S में कोण वधु स्थायी छे, कोण ओछुं स्थायी छे, ए आपणे आ नियमनी मददथी, अष्टकना नियमनी मददथी समजी शकता नथी। ओके, अने लास्ट मुद्दो मित्रों, अणुनी ऊर्जा
અણુની ઉર્જા વિશેની આપણને કોઈ માહિતી મળતી નથી કે અણુની રચના થતી હશે ત્યારે અણુ વધારે ઉર્જા જોઈતી હશે કે ઓછી ઉર્જા જોઈતી હશે એ પણ આપણને અષ્ટકના નિયમમાંથી જાણવા મળતું નથી. ઓકે મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. તો મિત્રો હવે આપણે એક ખૂબ જ અગત્યની થિયરી અષ્ટકના નિયમના અપવાદો વિશે સમજીએ. અષ્ટકના નિયમોના અપવાદો સમજાવો મિત્રો. વેરી મોસ્ટ એમપી થિયરી, બધી જ રીતે ગુજરાત બોર્ડમાં 3 માર્કના પ્રશ્નમાં, 2 માર્કના પ્રશ્નમાં એનો કોઈ એક વિભાગ 3 અપવાદ છે તો ગમે તે 1-2 માર્કમાં આવી શકે. શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં, જી, નીટ બધામાં જ મિત્રો આ થિયરી ખૂબ જ અગત્યની છે. ઓકે, ચાલો તો આપણે એને શીખીએ, સમજીએ. તો અષ્ટકના નિયમના અપવાદો સમજાવો. 3 પ્રકારના અપવાદો મિત્રો જાણીતા છે. એક છે મધ્યસ્થ પરમાણુનું અપૂર્ણ અષ્ટક. એટલે એવા કેટલાક અણુઓ છે જેમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 કરતાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન છે. 8 કરતાં ઓછા ઇલેક્ટ્રોન હોય એને કહેવાય અપૂર્ણ અષ્ટક. ત્યાર પછી છે એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુઓ. એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુઓ મિત્રો ખાસ કરીને એ સપ્તક, એટલે કે અષ્ટક પૂરું કરતા નથી, અષ્ટકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહી જાય એટલે એને કહેવામાં આવે છે સપ્તક અણુઓ. બરાબર? અથવા તો જેની પાસે એક ઇલેક્ટ્રોન, એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તેવા અણુઓ. અને વિસ્તરિત અષ્ટક, વિસ્તરિત અષ્ટક એટલે એવા અણુઓ જેમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન કરતા વધુ ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઓકે, આ 3 પ્રકારના અપવાદ આપણે અષ્ટકના નિયમમાં એવું ભણીને આવ્યા કે એ જ અણુઓ સ્થાયી હોય છે જે અષ્ટકની રચના પ્રાપ્ત કરે. પણ હવે આપણે એ સમજીશું 8 કરતાં ઓછા હોય તો પણ કેટલાક અણુઓ સ્થાયી છે, 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનવાળા અણુઓ પણ સ્થાયી છે, અને કેટલાક અપવાદ રૂપે સપ્તક, અષ્ટક પૂરું નથી થતું, 7 જ ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા કક્ષામાં છે તે છતાં પણ સ્થાયી હોય છે. ઓકે, શરૂ કરીએ. મધ્યસ્થ પરમાણુનું અપૂર્ણ અષ્ટક. તો કેટલાક અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 8 કરતાં ઓછી હોય છે. ઓકે, તો ખાસ કરીને કયા પરમાણુ મધ્યસ્થ પરમાણુ હોય ત્યારે આવું બને? તો કે જે તત્વોમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 4 કરતાં ઓછી હોય. જો મધ્યસ્થ પરમાણુની સંયોજકતા, મધ્યસ્થ પરમાણુમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 4 કરતાં ઓછા હશે તો અપૂર્ણ અષ્ટક રચાશે. જેમ કે ખાસ કરીને મિત્રો MCQ સોલ્વ કરવા માટે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા માટે નોંધ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા તો 2-3 ઉદાહરણ છે, એના સિવાયના ઓવરઓલ કોઈ પણ બહારના ઉદાહરણ પૂછે તો S અને P વિભાગના તત્વોમાં, D વિભાગના તત્વોની આપણે વાત નથી કરવાની, DF ની, તો S અને P વિભાગના તત્વોમાં સમૂહ 1, સમૂહ 2 અને સમૂહ 13ના તત્વોના સહજ સંયોજક સંયોજનોમાં અપૂર્ણ અષ્ટક જોવા મળે છે. ઓકે, પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 1 LiCl. ઓકે, આપણે આને મધ્યસ્થ પરમાણુ ગણીએ. બેમાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે મિત્રો, પણ Li ને ગણીએ. તો Li પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 1 છે, Cl પાસે 7 છે, 1 2 3 4 5 6 7. ઓકે, તો Cl નું અષ્ટક પૂર્ણ થાય છે, પણ લિથિયમની આજુબાજુ જોશો તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે મિત્રો? માત્ર 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તે છતાં પણ LiCl સ્થાયી રચના બનાવે છે. બરાબર? અષ્ટકના નિયમ મુજબ 8 હોય તો જ સ્થાયી હોય, પણ એવું હવે સત્ય નથી. એ તમારે શીખવાનું છે. જરૂર નથી કે દરેક જણ પાસે 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય સંયોજકતા કોષમાં તો જ એ સ્થાયી બને. એવું જ આપણે જોઈ રહ્યા છે અહીંયા. જેમ કે BH2 અણુ સ્થાયી છે તો Be એ કયા સમૂહનું તત્વ છે? બીજા સમૂહનું તત્વ છે, એટલે એના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે 2. હવે 2H સાથે જોડાય, ઓકે, એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે, તો કેટલા એના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન BH2 અણુમાં થયા? B પાસે તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન થયા, તે છતાં પણ આ સ્થાયી છે. આ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે તે છતાં પણ સ્થાયી છે. BCl3 નું ઉદાહરણ લઈએ. બોરોન 13મા સમૂહનું તત્વ છે, તો એની સંયોજકતા કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, હવે 3 ક્લોરીન સાથે, ક્લોરીનના 7 ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવી દઈએ. મિત્રો અહીંયા હું ક્રોસની સંજ્ઞા એટલા માટે લઉં છું, પરીક્ષામાં ડોટની સંજ્ઞા પણ ચાલે, પણ તમને સ્પષ્ટ ખબર પડે કે કયો કોનો ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે આપણે ક્રોસની સંજ્ઞા લઈએ છીએ. ઓકે, તો આ ક્લોરીનના 7. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે જોઈએ
तो आ जे बोरोन छे एनी पासे संयोजकता इलेक्ट्रॉननी संख्या केटली थाय मित्रों? जो 2, 4 અને 6 इलेक्ट्रॉन, कारण के एनी पासे संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 छे। 3 बंध बनावे 3 वडे तो पण 3 दू 6 ज इलेक्ट्रॉन थाय। एटले आ जे प्रथम समूहनुं लिथियम छे, बीजा समूहनुं बेरिलियम छे, 13मो समूह आखो मित्रों, 13मो समूह खास करीने बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम आ बधाना संयोजनो सहसंयोजक संयोजनो ए अपूर्ण अष्टक धरावे छे। तो अहींया आपणे ચોપડીમાં LiCl BH2 BCl3 आपेલું છે। એક્ઝામમાં આપણને બદલીને પૂછે BH2 ની જગ્યાએ BCl2 BF2 કરી નાખે, BCl3 છે તો બોરોનની નીચે AlCl3 કરી નાખે, AlF3 કરી નાખે, એલ્યુમિનિયમની નીચે જો ગેલિયમ છે તો ગેલિયમ I3 કરી નાખે। તો એ બધા કયા સમૂહના છે? પહેલા, બીજા અને 13માં। તો આપણે MCQ માટે શું યાદ રાખીશું? પહેલા, બીજા કે 13માં समूहना तत्वोना सहसंयोजक संयोजनों अपूर्ण अष्टक जोवा मळे छे। ओके मित्रों, एमां पण एक वधारानी नोंध करूं, जे आगळ आपणे भणीशुं। समूह 1 मां मात्र LiS सहसंयोजक संयोजन बनावे अने समूह 2 मां मात्र बेरिलियम सहसंयोजक संयोजन बनावे छे। ओके, तो ए 2 मांथी तो Li અને B नुं ज उदाहरण आवशे અને 13 मांथी बधा ज लई शकाय। ओके, हवे आपणे मित्रों बीजुं छे एकी इलेक्ट्रॉन अणुओ, सप्तक। आ शब्द अगत्यनो छे, ચોપડીમાં નથી પણ MCQ માં ખાસ ઉપયોગ કરે છે, શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં, એટલે આપણે આ શબ્દ બનાવ્યો છે સપ્તક। તો એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુ, કેટલાક અણુઓમાં એકી ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે, એટલે કે એક ઇલેક્ટ્રોન વધતો હોય છે। ચાલો જોઈએ એનોની રચનાની વાત કરીએ મિત્રો। ઓકે, તો એનો નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન કેટલા બંધ બનાવશે? ઓકે, 2 બંધ અહીંયા બનાવી દીધા एनो ए। तो पण अहींया नाइट्रोजन पासे केटला इलेक्ट्रॉन रह्या? 4, એટલે નાઇટ્રોજનનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું અહીંયા। सॉरी, ऑक्सीजन पासे 4 इलेक्ट्रॉन रह्या मित्रों, सॉरी, ऑक्सीजन पासे 4, तो ऑक्सीजन 4 ने 4 8, ऑक्सीजनનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું। હવે નાઇટ્રોજનના બાકી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા? તો નાઇટ્રોજનના 1 2 થઈ ગયા, 3 4 અને 5। ओके, तो नाइट्रोजनના અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપો, નાઇટ્રોજन पर नाइट्रोजनના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા છે? 7, એટલે એની પરથી એક સપ્તક શબ્દ બોલવામાં આવે છે। અને બીજું છે કે અહીંયા નાઇટ્રોજન પાસે આ કેવો ઇલેક્ટ્રોન છે? એકી ઇલેક્ટ્રોન છે, આને કહેવાય એકી, એક જ હોય તેવો ઇલેક્ટ્રોન। આવા અણુઓ મિત્રો બહુ જ ઓછા છે, બહુ જ ઓછા। જેમ કે અહીંયા ચોપડીમાં 2 આપ્યા છે, NO અને NO2, અને મેં વધારાનું ઉદાહરણ આપ્યું છે ClO2। એટલે આના બહુ ઉદાહરણ જાણીતા નથી, એટલે આ 2 ઉદાહરણ તો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવા જ રાખવા। NO અને NO2 એકી ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા અણુઓ છે, અને બીજું એક વધારાનું મેં આપ્યું છે ClO2। ઓકે, NO2 ની વાત કરીએ આપણે, તો NO2 ની લुईस બિંદુ રચના જોઈએ મિત્રો। ગઈકાલે પણ આપણે સમજેલા કે N સાથે 1 કરતાં વધારે એવો હોય તો લાસ્ટ સેશનમાં કીધેલું કે એક બાજુ તો ડબલ બોન્ડ બનાવશે। ઓકે, તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ બનાવી દઈએ। આપણી સમજણના આધારે આપણે કેમ કે માળખાકીય નોલેજ, માળખાકીય જ્ઞાન આપણને હોવું જોઈએ। અને બીજી બાજુ જે નાઇટ્રોજન છે એ સહસંયોજક બંધ, એટલે બંને ઇલેક્ટ્રોન પોતાના મૂકી દેશે। આ બંને ઇલેક્ટ્રોન નાઇટ્રોજનના છે। ઓકે મિત્રો, તો હું અહીંયા क्रॉस बतावुं એટલે વધારે ખ્યાલ આવે। ઓકે, ચાલો આ નાઇટ્રોજનના જ ઇલેક્ટ્રોન છે। તો હવે ઓક્સિજનના તો અહીંયા અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું, 6 અને 2 8। ઓકે, હવે આ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો આ ઓક્સિજન પોતાના ઇલેક્ટ્રોનનો યુઝ નથી કરતો, એટલે એના 6 એ 6 એની પાસે જ છે। ગઈકાલે આપણે આવું ખાસ શીખેલા કે એક બાજુ ડબલ બોન્ડ, બીજી બાજુ અને સહસંયોજક બંધ પણ કહેવાય। तो आनु अष्टक पण पूरुं थई गयुं। नाइट्रोजनना 5 इलेक्ट्रॉन थवा जोईए तो 1 2 3 4 अने हवे नाइट्रोजननो 1 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजनना 5 थया। हवे अहींया तमे फरीथी जोशो मित्रों, तो नाइट्रोजन पासे केटला इलेक्ट्रॉन NO2 मां छे? 4 ने 2 6 ने 1 7, એટલે સપ્તક ધરાવે છે અને એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके मित्रों, एटले आ अणुचुंबकीय स्वभाव, आ शब्द ध्यान रखજો, अणुचुंबकीय स्वभाव धरावे छे MCQ माटे। જ્યારે એક જ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ચુંબક તરફ આકર્ષાય, એને કહેવાય અણુચુંબકીય સ્વભાવ। તો આ એકી ઇલેક્ટ્રોન અણુઓ કેવો સ્વભાવ ધરાવે છે? અણુચુંબકીય, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આકર્ષણ પામે છે। આવું એક વધારાનું ઉદાહરણ છે ClO2। તમે જાતે ટ્રાય કરજો બનાવવાની, એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે બની શકે। ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે આપણે ત્રીજા અપવાદ તરફ આગળ વધીએ, એ છે વિસ્તરિત અષ્ટક। વિસ્તરિત અષ્ટક એટલે 8 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય।
કેટલાક અણુમાં મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ 8 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હોય છે. કોણ આવું દર્શાવી શકે? કોની પાસે 8 કરતાં વધારે હોય? તો મિત્રો ત્રીજા અને પછીના આવર્તના તત્વો. એટલે આપણે અષ્ટકના નિયમના અપવાદમાં વાત કરી હમણાં કે બીજા આવર્તના તત્વો જ અષ્ટક પૂર્ણ કરે છે, તો એના પછી ત્રીજો આવર્ત કે ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો આવર્તના કોઈ પણ તત્વોમાં, ખાસ કરીને આપણે આખી થિયરી એસ અને પી વિભાગના તત્વો માટે છે. કોના માટે છે મિત્રો? એસ અને પી વિભાગ. તો બાકીના તત્વોની વાત કરીએ તો એમાં 3s, અત્યારે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ ત્રીજા આવર્તનું, તો એમાં 3s 3p ઉપરાંત 3d કક્ષક પણ બંધન માટે પ્રાપ્ય હોય છે. એટલે મિત્રો શોર્ટમાં કહીએ તો જે બીજો આવર્ત છે એમાં n બરાબર 2 મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક 2 હોય છે અને બીજા ક્વોન્ટમાંકમાં આપણે નિયમ યાદ કરીએ આવબાવનો, તો 2s અને 2p બે જ કક્ષકો હોય છે. ત્યાં ડી કક્ષકો પ્રાપ્ત હોતી નથી. પણ ત્રીજા આવર્તથી આગળ વધીએ n બરાબર 3, n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 ની વાત કરીએ 3, 4, 5, 6, 7, તો ત્યાંથી પછી SP ઉપરાંત ડી કક્ષક પણ બંધન માટે પ્રાપ્ત થાય. અને જો ડી કક્ષક બંધન માટે પ્રાપ્ત થવા માંડે તો પછી 8 કરતાં પણ વધારે ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે. ઓકે મિત્રો, અષ્ટક શબ્દ કોના માટે હતો આપણે આગળ વાત કરેલી, ખાસ કરીને બીજા આવર્તના તત્વો માટે, એટલા માટે કે 2s અને 2p, એસમાં 2s માં 2 અને 2pમાં 6, બસ 6 ને 2 8 જ ઇલેક્ટ્રોન સમાવી શકે. આપણે જે સંવર્ત સંયોજક બંધની વાત કરી કે નાઇટ્રોજન ઓક્સિજનમાં ક્યારેય 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવવા નહીં મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો. નાઇટ્રોજન ઓક્સિજનમાં ક્યારેય 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવવા નહીં, કારણ કે બીજા આવર્તના તત્વો 8 કરતાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન રાખી શકતા નથી, પણ એના પછીના આવર્તના રાખી શકે. ઓકે, થોડાક ઉદાહરણ સ્ટડી કરીએ એટલે ખ્યાલ આવશે. પહેલું ઉદાહરણ છે PF5. કેવી રીતે બની શકે PF5ની લુઈસ બિંદુ રચના? તો ફોસ્ફરસ પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન છે 5, બરાબર એની પાસે. ઓકે, તો એના 5 બતાવી દઈએ. ઉભા રહો. હા, 1 મિનિટ. આપણા પેનની રચના, પેનથી જ કરીએ રચના. 1, 2, 3, 4 અને 5. ઓકે મિત્રો, તો પહેલા આપણે બધા મધ્યસ્થ 3 ઉદાહરણ આપણે ભણવા છે. એ 3 મધ્યસ્થ પરમાણુ વિશે આપણે સ્ટડી કરી લઈએ તો આપણું જે સમજણ છે એ સહેલી બને. SF6 બીજું ઉદાહરણ છે, એમાં સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ની સંખ્યા છે 6 સલ્ફરમાં, અને એ જ રીતે અહીંયા પણ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે 6. ઓકે, તો સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 6. અહીંયા આ એવા ઉદાહરણો છે જે પોતાના બધા જ ઇલેક્ટ્રોન, અષ્ટકના નિયમને સાથે એને લેવા દેવા નથી, પોતાના બધા જ ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ કરી લે છે. ઓકે, ચાલો. તો અહીંયા ફોસ્ફરસના 5 બતાવ્યા, સલ્ફરના 6 અને સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, હવે આ ફ્લોરિનનો 1 ઇલેક્ટ્રોન, આ 1 ઇલેક્ટ્રોન, 1 ઇલેક્ટ્રોન, 1 ઇલેક્ટ્રોન અને 1 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, હવે ફ્લોરિનના બાકીના ઇલેક્ટ્રોન બતાવીએ મિત્રો, પણ એ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ. તો અહીંયા આપણને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે? PF5માં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે? યસ, 10 ઇલેક્ટ્રોન છે. અને એ 10 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકે કારણ કે એની પાસે 3D કક્ષક છે. હવે બાકીના Fના ઇલેક્ટ્રોનને આપણે ઝડપથી પૂરા કરી નાખીએ. ઓકે, ચાલો. હવે SF6ની વાત કરીએ તો SF6ની અંદર સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન તો આપણે લઈ લીધા. હવે દરેક F સાથે આગળની જેમ જ ઓકે એક ભાગીદારી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બનાવશે. તો કુલ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા મિત્રો? 6 દુ 12 ઇલેક્ટ્રોન થયા. થઈ ગયા 12 ઇલેક્ટ્રોન. તો સલ્ફર 12 ઇલેક્ટ્રોનને પણ સમાવી શકે. ઓકે, ચાલો. હવે ફ્લોરિનના બાકીના ઇલેક્ટ્રોન બતાવી દઈએ મિત્રો. હવે તો તમે પણ કહી શકો ઝડપથી. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ SF6ની રચના. H2SO4 મિત્રો, H2SO4 આ વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જે અણુ છે એ મોસ્ટ
ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટમાં પણ ગણી શકો મિત્રો. H2SO4 ને લગતા ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો ચાલો H2SO4 ની રચનાને સમજીએ. તો આગળ મેં તમને કીધું કે H અને O આવે, માળખાકીય જ્ઞાન આપણને હોવું જોઈએ કે H અને O આવે મિત્રો કોઈ પણ જગ્યાએ, તો આ જે H છે એને કોની સાથે જોડી દેવા? O સાથે જોડી દેવા મિત્રો. આ ધ્યાન રાખજો, H આવી રીતે આવે તો એને O સાથે જોડી દેવા. તો ઓકે, 4 O છે તો પહેલા 4 બાજુ 1 2 3 4 O બતાવી દીધા. એમાંથી 2 H ને 2 O સાથે બતાવી દીધા, એટલે 2 OH થઈ ગયા એવું પણ આપણે કહી શકીએ, અને 2 O છે. ઓકે, હવે આમાં ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે વપરાશે એ આપણે જોઈએ. તો આ જે ઓક્સિજન છે એના 6 ઇલેક્ટ્રોનને જો હું પૂરા કરું તો 1 2 3 4 5 અને 6. 1 2 3 4 5 4 5 અને 6. ઓકે, તો હવે પહેલા આને હાઇડ્રોજન સાથેની વાત સમજી લે. તો આ હાઇડ્રોજન સાથે અહીંયા એક જોડાણ થશે, આ હાઇડ્રોજનનો એક ઇલેક્ટ્રોન એ વાપરશે. ઓકે, તો OH નું પૂરું થઈ ગયું, O નું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. હવે આ જે સલ્ફર છે આ ઓક્સિજન સાથે કેવી રીતે જોડાશે મિત્રો? ઓકે, તો અહીંયા હવે એક ઓક્સિજન હોય તો દ્વિબંધ બનાવે મિત્રો. અહીંયા આપણને એમ થાય કે સર હવે જો 2 ને 2 4 અને 2 6 ને 2 8 અષ્ટક તો થઈ ગયું છે, તો શું સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવશે મિત્રો? ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હું જે અત્યારે વાત કરું છું તે ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા સલ્ફરના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ગણો 1 2 3 4 5 6 7 8. બરાબર, જો સલ્ફર આમને આમ જ પોતાના ઇલેક્ટ્રોન રવા દે અને આ ઓક્સિજન સાથે આ ઓક્સિજન પોતાના ઇલેક્ટ્રોન ન વાપરે, ઓકે, આ રીતે, તો પણ આ સૂત્ર બની શકે. આ ખાસ સમજો, તો પણ આ સૂત્ર બની શકે. આ સવર્ગ સહસંયોજક બંધ થઈ ગયો મિત્રો. ઓકે, પણ આ સંકલ્પના ખોટી ગણવામાં આવે છે. આ સંકલ્પના ખોટી ગણવામાં આવે છે. એટલે જૂના અભ્યાસક્રમમાં આવી સંકલ્પના બતાવવામાં આવતી હતી. જૂના અભ્યાસક્રમમાં 2011ના પહેલાના અભ્યાસક્રમમાં અહીંયા સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બતાવવામાં આવતો હતો. એટલે જૂના પેપરોનો અભ્યાસ કરશો તો અહીંયા સવર્ગ સહસંયોજક બંધ હશે મિત્રો. પણ હવે નિયમ બદલાઈ ગયો છે, ત્યાં સવર્ગ સહસંયોજક બંધ નથી. નવા નિયમ પ્રમાણે વિસ્તરિત અષ્ટકના ઉદાહરણમાં લેવાનું છે. એટલે હવે હું જે કહું છું તેમ આપણે ફરીથી શીખીએ. ચાલો મૂળ જગ્યા પર આવી જઈએ આપણે. ઓકે, તો હવે કેવી રીતે આપણે અહીંયા કરીશું તે જોઈએ. આપણે પાછા મૂળ સ્થિતિમાં પાછા આવી ગયા. તો હવે આ જે સલ્ફર છે એ આ ઓક્સિજન સાથે ડબલ બોન્ડ રચે છે, દ્વિબંધ રચે છે. ઓકે, એટલે કે ઓક્સિજનના પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન સાથે એ 2 જોડ રચે છે. તો હવે આ ઓક્સિજનના કેટલા રહ્યા? 4. અને આ ઓક્સિજનના હવે અહીંયા કેટલા રહ્યા? 4. ઓકે, એટલે અહીંયા દ્વિબંધ બનાવ્યો મિત્રો. ખાસ અહીંયા દ્વિબંધ. ઓકે, હવે તમે જોશો તો અહીંયા સલ્ફરના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? એને 6 ઇલેક્ટ્રોન વાપરી નાખ્યા. એટલે 2 ને 2 4, 4 ને 4 8 ને 4 12 ઇલેક્ટ્રોન. તો હવે આપણે H2SO4 માં 12 ઇલેક્ટ્રોન છે એમ માનીને ચાલીશું. મધ્યસ્થ પરમાણુ સલ્ફરની આસપાસ વિસ્તરિત અષ્ટક 8 કરતા વધુ છે મિત્રો. મેં તમને જૂના બંધારણની પણ વાત કરી. એવું બંધારણ પણ કદાચ તમને કોઈ જૂના પેપરમાં જોવા મળશે, પણ હવે એને માન્ય ગણવાનું નથી, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે મિત્રો, તો આ વિસ્તરિત અષ્ટક પરીક્ષામાં પૂછાય તો આટલા જ ઉદાહરણ લખવાના છે, પણ થોડાક પ્રેક્ટિસ માટે હું તમને વધારાના ઉદાહરણ પણ કરાવી દઉં છું. ચાલો, H3PO4 અને HClO4. ઓકે, જેમ કીધું એ પ્રમાણે 3 H છે તો 3 O સાથે જોડી દો. 1 2 3 તો 3 O સાથે 3 H આવી ગયા. અને એક O તમારો કેવો રહેશે મિત્રો? વધારાનો. બરાબર, એટલે ચોથો O. આ 4 O. તો મેં હમણાં શીખવાડ્યું, આ નિયમ સમજાવવા માટે જ હું આ લઉં છું. આવા આને ઓક્સો એસિડ કહેવાય. જેમાં H અને O હોય તેને ઓક્સો એસિડ કહેવાય. તો એમાં H ને O સાથે જોડવા. ઓકે, લુઈસ બિંદુ રચના મિત્રો. તો સૌ પ્રથમ ફોસ્ફરસના ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે જોડાશે? હું હવે સીધું જ બતાવી દઉં. ફોસ્ફરસ જે છે અહીંયા આ ઓક્સિજન સાથે તો એક બંધની રચના કરશે, કારણ કે પેલી બાજુ આ ઓક્સિજન બીજો બંધ પણ રચી શકવાનો છે. કેમ એક બંધ? કારણ કે આ બીજો બંધ આ હાઇડ્રોજન સાથે રચે છે. માળખાકીય જ્ઞાનની જે આપણે વાત કરીએ છીએ તે કે દરેક ઓક્સિજન કેટલા બંધ રચી શકે? 2 બંધ. ઓકે, અને બાકીના એના ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે. એટલે ઓક્સિજનનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું.
અને આના 2. ઓકે, તો આ 3 જગ્યાએ એને 6 ઇલેક્ટ્રોન. હવે આ જે ઓક્સિજન છે, સિંગલ ઓક્સિજન છે, એની સાથે શું રહેશે? અહીંયા ડબલ બોન્ડ. ઓકે, તો અહીંયા એ આ ઓક્સિજન સાથે બનાવશે ડબલ બોન્ડ. તો એના ફોસ્ફરસ અહીંયા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 4 ને 2 6 ને 2 8 ને 2 10 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. ફોસ્ફરસ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 5 છે એટલે કેટલા બનાવે? 10. ઓકે, HClO4 ની વાત કરીએ મિત્રો. ફરીથી એક H છે તો એક O સાથે જોડી દઈએ એટલે એક OH. ઓકે, ચાલો, તો અહીંયા શું થશે? એક બંધ આ Cl આ O સાથે બનાવશે, આ O બીજો બંધ H સાથે બનાવશે એટલે O નું અષ્ટક અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. ઓકે, હવે બાકી બધા તો માત્ર O છે તો શું કરશે? Cl. ઓકે, આ Cl ના 7 ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ તો 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. હવે આ દરેક સાથે એ ડબલ બોન્ડ બનાવશે એટલે આ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો એ લોકો પોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોનનો યુઝ આની સાથે કરશે, ડબલ બોન્ડ બનાવશે. હવે ઓક્સિજનના બાકીના ઇલેક્ટ્રોન મૂકી દઈએ આપણે. ઓકે, તો દરેક ઓક્સિજનનું તો અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું છે કારણ કે બીજા આવર્તનું તત્વ છે. હવે ક્લોરીન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? ગણો. ક્લોરીન પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 4 4 8 ને 4 12 ને 2 14 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, 14 ઇલેક્ટ્રોન થયા. કેમ 14 ઇલેક્ટ્રોન થશે? કારણ કે એની પાસે 7 સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન ગુણ્યા 2 બરાબર 14 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, હવે મિત્રો જ્યારે આ નિયમ આપણે શીખીએ છીએ, વિસ્તરિત અષ્ટકનો નિયમ, તો આપણા મગજમાં એક વસ્તુ એવી બેસી જાય કે ફોસ્ફરસ આવે, સલ્ફર આવે, ક્લોરીન આવે તો એ 8 કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનને સંયોજકતા કક્ષામાં રાખી શકે. પણ એનાથી આપણને ઘણીવાર એ થાય કે એ અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરતા નથી એટલે અષ્ટક ન બનાવી શકે. તો આ વાત ખોટી છે મિત્રો. આ જે તત્વો છે એટલે કે ત્રીજા આવર્ત અને પછીના તત્વો માટે આપણે એવું યાદ રાખવાનું છે, અષ્ટકના નિયમનું પણ પાલન કરી શકે અને ન પણ કરી શકે. એના એવા સંયોજનો પણ છે કે જેમાં અષ્ટકના નિયમનું પાલન થતું હોય. જેમ કે આ ખાસ નોંધ ધ્યાન રાખજો, આ પરીક્ષામાં લખવાની નથી, પણ ધ્યાન રાખવાની છે. જરૂર નથી કે બીજા આવર્ત સિવાયના તત્વો અષ્ટકના નિયમનું પાલન ન જ કરે. અહીંયા એવું નથી કોઈ જગ્યાએ કીધું કે બીજા આવર્ત સિવાયના બાકીના જે બધા આવર્તના તત્વો છે અષ્ટકના નિયમનું પાલન નથી જ કરતા. ચાલો જો H2S, તો H2S ની રચના જોઈએ તો S સલ્ફર 2 ઇલેક્ટ્રોન, H H. ઓકે, હવે સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન, તો અહીંયા સલ્ફરનું અષ્ટક પૂરું થાય જ છે મિત્રો. ઓકે, તો H2S માં સલ્ફરનું પાલન થાય જ છે. PH3. ઓકે, હું અહીંયા તમને બતાવું PH3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 અને હજુ ફોસ્ફરસના 3 વપરાય, બીજા 2 રહી છે તો અષ્ટક પૂરું થાય જ છે. તમે જાતે બાકીનામાં ટ્રાય કરજો. PCl3 છે, HCl2 છે, તો આ બધામાં અષ્ટકના નિયમનું પાલન થાય છે. એટલે ફાઇનલી ફરીથી કે આ જે ત્રીજા આવર્ત ખાસ કરીને મિત્રો આ બધા પ્રશ્નો ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરીનના સંદર્ભમાં સૌથી વધારે પૂછાય છે. એટલે હું એના સંદર્ભમાં કહું, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર અને ક્લોરીન અષ્ટકના નિયમનું પાલન કરે તેવા પણ સંયોજનો બનાવે છે અને અષ્ટકના નિયમનું પાલન ન કરતા હોય તેવા સંયોજનો પણ બનાવે છે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. ચાલો, ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણે ગુજરાત બોર્ડમાં NCERTના પાઠ્યપુસ્તકમાં જે ઉદાહરણો છે એની તો વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશ. હવે જી અને નીટની એક્ઝામમાં જે વધારાના ઉદાહરણો વારંવાર પૂછાય છે એની લુઈસ અનુરચના આપણે ઝડપથી થોડીક સમજીશું મિત્રો, કારણ કે આપણે ઘણી બધી લુઈસ રચનાઓ જોઈ છે. ઓકે, અને કેવી રીતે સમજીને ઝડપથી કરવી એ તમે આઈડિયા લગાવજો, એટલે એક્ઝામમાં પણ તમારી પણ ઝડપ વધે. ઓકે, ચાલો, તો સૌપ્રથમ ઓક્સાઇડની રચના, ઓક્સાઇડને લગતા પ્રશ્નો મિત્રો વારંવાર પૂછાય છે. તો ઓક્સાઇડની રચના કરવા માટે એક બાબત ધ્યાન રાખવી, જેટલો ઋણ વીજભાર એટલા ઓક્સિજનને -1 વીજભારથી દર્શાવી એક બંધથી જોડવા, બાકીના ઓને દ્વિબંધથી જોડવા. મિત્રો આ નિયમ આપણે આગળ પણ શીખવેલો. ચાલો ઝડપથી કરીએ. સૌપ્રથમ S, એની સાથે 1 2 3 4 O છે.
કેટલો ઋણ વીજભાર છે? -2. એટલે કોઈ પણ 2 ને આપણે માઇનસ કરી દઈએ. ઓકે, આ રીતે. તો હવે જે માઇનસ વાળા છે એને તમારે એક બંધથી જોડવાના. એ માઇનસ વિનાના છે એટલે ખાલી ઓક્સિજન પરમાણુ છે ને ડબલ બોન્ડથી જોડવાના. હવે બાકીના ઇલેક્ટ્રોન બતાવી દેવાના. આ જે ઓક્સિજન છે એની પાસે અહીંયા એના 2 ઇલેક્ટ્રોન તો વપરાઈ ગયા એટલે એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા? 4. ઓકે, આ ઓક્સિજન પાસે પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન એના વપરાઈ ગયા એટલે એની પાસે રહ્યા 4. ગણતરીથી કરવાના મિત્રો. મેં તમને આગળ પણ કીધેલું કેટલા બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, કેટલા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એવા પ્રશ્નો પૂછાય છે. હવે આ ઓક્સિજન O- છે મિત્રો. O- હોય એટલે એને એક ઇલેક્ટ્રોન બહારથી લીધો હોય, એના પોતાના 6 ઇલેક્ટ્રોન હંમેશા એની પાસે હોય જ. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ O- ને જોડો એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એના દર્શાવવાના? પોતાના 6. આ યાદ રાખજો, આ શોર્ટેજ છે. O-. અહીંયા જે બંધમાં એને ઇલેક્ટ્રોન વાપરો એ તો બહારનો છે, 7મો ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, એટલે એના 6 એની પાસે જ છે. ઓકે, ઝડપથી અહીંયા PO4 - 3 મળ્યું. P 2 3 4. શું કરીશું? -3 છે એટલે 3 ઓક્સિજન પર હું ફટાફટ માઇનસ કરી દઈશ. જે માઇનસથી કર્યા છે એને એક બંધથી, જે માઇનસ હતી એને ડબલ બોન્ડથી. જ્યાં ડબલ બોન્ડ છે ત્યાં 4 ઇલેક્ટ્રોન, જ્યાં સિંગલ બંધ છે ત્યાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. મિત્રો હવે આ રચના સાચી જો, એમાં જોવાની જરૂર નથી. ઓકે, ચાલો. ClO4 - Cl કેટલા? 1 2 3 4. ઓકે, એમાં એક જ O- એટલે ગમે તે કોઈ પણ એક જગ્યાએ O-, જેમ કે હું અહીંયા O- કરી દઉં. એક જ વીજભાર -1 છે એટલે કોઈ પણ એક જ જગ્યાએ. ઓકે, તો બાકીના બધા ડબલ બંધ O અને આ તમારો આવશે સિંગલ બંધ O. સિંગલ બોન્ડ છે એટલે અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન, ડબલ બોન્ડ છે 4 ઇલેક્ટ્રોન, 4 ઇલેક્ટ્રોન, 4 ઇલેક્ટ્રોન. કેટલું ઝડપથી મિત્રો કામ થાય છે, બરાબર. કોઈ ગણતરીની ઊંડી કે આ તેવી જરૂર નથી. આ રીતે તમે 3 ટ્રાય કરજો. SiO4 - 4, NO3 - 1, CO3 - 2, ઓકે, NO2 - 1. આ આપણે આગળ કરાવેલા પણ છે, પણ હવે આ નિયમથી ઝડપથી ટ્રાય કરજો. ઓકે, હવે નિષ્ક્રિય તત્વોના સંયોજનો હમણાં આપણે જોયું મિત્રો. નિષ્ક્રિય તત્વોમાં પણ ઝેનોન અને ક્રિપ્ટોન નિષ્ક્રિય રહ્યા નથી, તો એને લગતા પ્રશ્નો પણ ઘણા આવે છે. તો XCO3 એટલે હમણાંના જે નિયમ લીધો તે 3O. ઓકે, હવે ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો. આની અંદર આપણને જરૂર ન પડી કોઈ જગ્યાએ મધ્યસ્થ પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન ગણવાની, પણ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અથવા અહીંયા પણ એક સમજાવી દઉં. ધારો કે કન્ફર્મ કરવું છે કે આ બરાબર છે કે નહીં, તો સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જવા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6. ઓકે, 6 છે એટલે આ સાચું છે. ફોસ્ફરસના 5 થઈ જવા જોઈએ. 1 2 3 4 અને 5. ઓકે, ફોસ્ફરસના 5 છે. Cl ના 7 થઈ જવા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 અને 7 એટલે સાચું છે. હવે એક્સીમાઇટર વાત કરીએ મિત્રો. તો એક્સી ઝેનોન 18મા સમૂહનું તત્વ છે એટલે એની પાસે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 8. પણ પહેલા અમને સમજાવ્યું એ પ્રમાણે ઓક્સિજન પરમાણુ એની સાથે કેટલા બંધ બનાવે? ખાલી ઓક્સિજન છે, બધી 3 કોઈ ઋણ વીજભાર નથી, તો આ રીતે ડબલ બોન્ડ બનાવશે. ઓકે, હવે આ 3 ડબલ બોન્ડ થઈ ગયા. આને પણ આપણે જોઈ લઈએ. આ ઓક્સિજન છે 2 છે એટલે બીજા 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે 4, એટલે દરેક ઓક્સિજન એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા અને અષ્ટક પણ થઈ ગયું. પણ હવે ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ એક્સીના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા છે? તો આ એક્સીના 1 2 3 4 5 અને 6 થયા. આની પાસે એક્સી પાસે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? 8. એટલે તમારે એક અહીંયા અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મૂકો. એટલે આની પાસે કેટલી લોન પેર છે? 1 લોન પેર છે. 1 લોન પેર છે. મિત્રો થોડુંક લોન પેરનું પણ સમજાવી દઉં સાથે. અને બોન્ડિંગ પેર, આ જે બંધ બનાવેલી છે એ શું છે? બોન્ડિંગ પેર. આ ઝેનોનની વાત છે. ઝેનોન પાસે 1 લોન પેર છે, બરાબર. ઓકે, અને બોન્ડિંગ પેર કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6. 6 એની કેવી છે? બોન્ડિંગ પેર છે. મિત્રો સવાલ કેવો છે, જવાબ કેવો છે એ જોવાનો. અહીંયા મેં એવું સમજાવ્યું છે કે ઝેનોન પાસે કેટલી લોન પેર છે? તો એક. આખા અણુમાં કેટલી લોન પેર છે? આખા અણુની વાત કરી હોત તો દરેક ઓક્સિજન પાસે 2. 1 2 3 4 5 6 7, બરાબર. સમગ્ર અણુમાં લોન પેર કીધી હોતે તો 7 આવતે, અને ઝેનોનની વાત કરીએ તો 1 લોન પેર છે. એટલે જેવો પ્રશ્ન એવો જવાબ.
ઓકે, XeO2F2 ની વાત કરીએ તો Xe 2O લખી દીધા, 2F લખી દીધા. ઓકે મિત્રો, ચાલો ડબલ બોન્ડ ફ્લોરિન તો એક જ બંધ બનાવે. ઓકે, આ 1 2 3 4 બે બંધ છે એટલે 1 2 3 4 અને 7 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6. ઝેનોનના કેટલા થયા? 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, XeF2 બરાબર. તો Xe એક F આ બાજુ એક F આ બાજુ, F તો એક જ બંધ રહેશે એટલે 1 1. ઓકે મિત્રો, ફ્લોરિન પાસે 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 અને 7મો અહીંયા બંધમાં છે. હવે ઝેનોનના 8 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી કેટલા વપરાયા છે? 2 જ વપરાયા છે. ઓકે, તો એની પાસે હજુ કેટલી લોન પેર રહી? હજુ એના 6 ઇલેક્ટ્રોન બાકી એટલે 1 2 અને 3 લોન પેર છે. ઝેનોન પાસે કેટલી લોન પેર આવી? 3 લોન પેર આવી મિત્રો. બરાબર, હું અત્યારે ઝેનોનની અગત્યતા વધારે જ પ્રશ્નમાં એટલે ઝેનોનને બતાવું એટલે કુલ એના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? 8. એમાંથી 3 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં ભાગ લે છે. ઓકે, સલ્ફરના ઓક્સાઇડની વાત કરીએ. સલ્ફર S હમણાં સમજાવ્યા પ્રમાણે O ડબલ બોન્ડ O. ચાલો, 4 ઇલેક્ટ્રોન ડબલ બંધ છે એટલે ઓકે, સલ્ફરના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા ગણી લો? 1 2 3 4 એટલે હજુ એના કેટલા બાકી? 2 એટલે 6. સલ્ફરના 6 ઇલેક્ટ્રોન થવા જોઈએ એટલે 6 થઈ ગયા. 1 2 3 4 5 6. ઓકે, સલ્ફરમાં અષ્ટક જોવાનું નથી મિત્રો. હવે હમણાં આપણે વાત કરીએ સલ્ફર ફોસ્ફરસ ક્લોરીન અષ્ટક પૂરું થાય અથવા ન પણ થાય. 3t આવર્તમાં થવું જોઈએ. ઓક્સિજનમાં અષ્ટક પૂર્ણ થવું જોઈએ, નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજનમાં. બાકીનામાં ચાલે. SO3 ઓકે, S 1 2 3 ઓકે, ડબલ બોન્ડ અને ડબલ બોન્ડ. ઓકે, સલ્ફરના હવે ઓક્સિજનની પહેલા વાત પૂરી કરી દઈએ. ઓક્સિજનના 4 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા એટલે આ વધારાના અબંધકારક એટલે કુલ ઓક્સિજનના દરેક જગ્યાએ 6 અને ઓક્સિજન અષ્ટક પણ પૂરું કર્યું. સલ્ફરના કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 1 2 3 4 5 અને 6. તો સલ્ફરના 6 થઈ ગયા. ઓકે મિત્રો, ખાસ દરેકમાં એ ધ્યાન રાખવાનું કે દરેકના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે કે નહીં એનાથી ઓછા કે વધારે નહીં થવા જોઈએ. સલ્ફરના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન 6 છે તો કોઈ પણ રચનામાં આપણે સલ્ફર લખીએ તો 6 થી ઓછા કે વધારે સલ્ફરના ન થવા જોઈએ. બરાબર, એ રીતે ક્લોરીનના 7 હોય તો અહીંયા ક્લોરીનના 1 2 3 4 5 6 7 એમ 7 થવા જ જોઈએ. એટલે આ એક માળખાકીય જ્ઞાન જેને આપણે કહીએ ઇલેક્ટ્રોન રચનાનું નોલેજ આપણે જોવાનું, એટલે આપણે એક્ઝામમાં ચેક કરી શકીએ કે આપણો જવાબ સાચો છે કે નહીં. ઓકે, હવે કેટલાક કાર્બનિક અણુઓની વાત કરીએ મિત્રો. તો આલ્કેન આલ્કીન આલ્કાઇનની તો આપણે આગળ વાત કરી દીધી છે મિત્રો. આપણે જ્યારે એક બંધ ત્રિબંધ ભણ્યા તો એની અંદર આપણે થોડુંક આલ્કીન એટલે કે ઇથિન અને ઇથાઇન શરૂઆતમાં આપણે બતાવી દીધું. એટલું અત્યારે કામનું છે. હવે થોડાક અણુઓ લઈએ જેમ કે આલ્કોહોલ, આલ્ડીહાઇડ, એસિડ, આવા અણુઓ મિત્રો ખાસ પૂછાતા હોય છે તો થોડાક એને સમજી લઈએ. તો આલ્કોહોલનું માળખાની વાત કરીએ તો એક કાર્બન 3H અને એક OH. H ને જરાક દૂર બતાવી દઈએ. ઓકે, ચાલો. તો હવે એના ઇલેક્ટ્રોન કાર્બનના 4 1 2 3 અને 4 એ 4 બાજુ 4 શું બનાવશે? બંધ બનાવી દેશે. ઓકે, ઓક્સિજન 2 બંધ બનાવશે. માળખાકીય જ્ઞાનની આપણે વાત કરીએ છીએ રીતે અને 2 એની પાસે લોન પેર થઈ ગયું મિત્રો. ઇઝી. ઓક્સિજન 2 બંધ બનાવે, અહીંયા એ 2 બાજુ 2 બંધ બનાવે. અહીંયા એક સાથે જોડાતો હોય તો એક સાથે દ્વિબંધ બનાવતો હતો, અહીંયા 2 બાજુ જોડાય તો બંને બાજુ એક એક બંધ બનાવે. ઓકે, ચાલો. CH3CHO મિત્રો. હવે અહીંયા આપણને જે દેખાય છે ખાસ ધ્યાન રાખવું. આપણને જે દેખાય છે એવું નથી. CH3 છે પછી આ જે બીજો C છે તો અહીંયા આપણને H એની સાથે દેખાય એટલે H અને પછી O દેખાય છે. પણ આવું કરવું નહીં. આગળ મેં કીધેલું આવી રીતે તમે કરશો તો H ના 2 બંધ આવી જાય. હવે H ક્યારે 2 બંધ બનાવે નહીં. H હંમેશા કેટલા બંધ બનાવે? એક જ બંધ બનાવે મિત્રો. એટલે ઓકે, અહીંયા શું કરી શકાય તો કે આલ્ડીહાઇડ છે. જ્યારે આપણે કાર્બનિક ભણીશું ત્યારે વધારે ડિટેલમાં ભણીશું. 10મા ધોરણમાં પણ તમે ભણીને આવ્યા છો.
માળખાકીય જ્ઞાનમાં કે આ ઓક્સિજન આ રીતે અને હાઇડ્રોજન જોડાયેલો હોય છે કાર્બન સાથે. મિત્રો આને માળખાકીય જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્યારે તમે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીના પાઠ ભણશો ત્યારે અમને વધારે સારી રીતે સમજાવીશું. પણ અત્યારે આ પૂછાય છે એટલે ખાલી ટેમ્પરરી તમને કીધું કે CHOમાં C સાથે H હોય છે અને O હોય છે. જ્યારે અહીંયા આલ્કોહોલ છે તો એમાં O સાથે H હોય છે. આલ્ડીહાઇડ છે તો એમાં કાર્બન સાથે હાઇડ્રોજન હોય અને કાર્બન સાથે બીજો ઓક્સિજન હોય. ઓકે, તો હવે આને કેવી રીતે જોડવાનો? તો હાઇડ્રોજન સાથે તો એક બંધ છે બધી બાજુ. ઓકે, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે પણ એક બંધ છે, હાઇડ્રોજન સાથે પણ એક બંધ. ઓકે મિત્રો, હવે અહીંયા ધ્યાન આપો તો એક જ ઓક્સિજન છે તો એની સાથે કેટલા બંધ બનશે? ડબલ બોન્ડ. ઓકે, કાર્બનના 4 બંધ પૂરા થઈ ગયા. ઓકે, થઈ ગયા. અહીંયા પણ 4 પૂરા થઈ ગયા. ઓક્સિજનનું અષ્ટક પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે આ રીતની ગોઠવણી એની સાચી કહેવાય. એ જ રીતે અહીંયા CH થી COH, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવું COH ની રચના કેવી રીતે છે જોઈએ તો અમને થોડુંક યાદ રાખજો, પછી તમને આગળ જઈને બરાબર સાઈડે સમજવા પણ મળશે. આ CH3C, હવે એની અંદર એક O અહીંયા નીચે હોય અને એક OH આ રીતે, એનું માળખું આવી રીતે C 3H, એક CO અને OH આ રીતે. તો હવે કેવી રીતે જોડી શકાય? એક બંધ, હાઇડ્રોજન તો એક જ બંધ બનાવશે એટલે એક બંધ, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એક જ બંધ છે, અહીંયા કંઈ નથી, એક ટપકો એટલે એક જ બંધ કહેવાય. ઓકે, હવે આ એક જ ઓક્સિજન પરમાણુ, એક ઓક્સિજન પરમાણુ કેટલા બંધ બનાવે? એક જ હોય તો 2. આ ઓક્સિજન પણ 2 બંધ બનાવે, પણ એક કાર્બન સાથે અને એક હાઇડ્રોજન સાથે. ઓકે, એના ઇલેક્ટ્રોન આપણે લખી નાખો, 2 બંધ બનાવે એટલે એની પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન રહેશે. હવે તો તમને યાદ રહી ગયું હશે કે ઓક્સિજન બધી જ જગ્યાએ 2 બંધ બનાવે અને એની પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન વધે. ઓકે, હવે અન્ય રચનાઓ મિત્રો થોડીક લેવલ 3 પ્રમાણેની રચનાઓ છે. મોસ્ટ IMP છે અને જ્યારે જ્યારે પૂછાય છે ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રોને થોડીક મુશ્કેલી કરાવે છે. ICl2, તો ICl Cl. હવે ICl2 માઇનસનો શું અર્થ મિત્રો? માઇનસ એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. શું કરશે? એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે, હું તમને જે શીખું છું એ ધ્યાન રાખજો, એ I ને આપી દેવું. I પાસે અત્યારે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 7. ઓકે, આ ધ્યાન રાખજો, શીખવાનું છે. I પાસે 7 છે પ્લસ એક ઇલેક્ટ્રોન આ માઇનસનો, તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 8 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે I પાસે હું દર્શાવીશ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે મિત્રો, હવે એ Cl સાથે તો એક જ બંધ રચી શકે એટલે આપણે આ Cl ને 2 બંધથી તો જોડી શકીએ નહીં. એટલે એક Cl અહીંયા લખું અને એક Cl અહીંયા લખું. જોજો, આ ખાસ સમજવાનું. 8 ઇલેક્ટ્રોન છે. કેવી રીતે? 8 7 અને માઇનસનો 1 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન. હવે એ 8માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન કોની સાથે ઉપયોગમાં લેશે? Cl સાથે. લેવલ 3 છે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું. બરાબર. હવે આ Cl ના બાકીના 6 ઇલેક્ટ્રોન. ઓકે, અહીંયા 2 4 6 8 ને 10. મિત્રો ઘણા એમ કહેશે અષ્ટક કરતા વધી ગયા, કઈ વાંધો નહીં. I કા બીજા આવર્તનું છે, અષ્ટક કરતા વધી જાય તો પણ ચાલે. ઓકે, પણ I અહીંયા જે છે મિત્રો, ICl2 Cl એક બંધ બનાવે છે. બરાબર. અને આ માઇનસ હોવાને કારણે અહીંયા આના કેટલા બંધ બને છે? Cl સાથે 2 બંધ બને છે. ઓકે, I3 માઇનસ. મિત્રો આ સૌથી વધારે જેને વિદ્યાર્થીઓને પૂછવા હોય એવી આ રચના છે I3 માઇનસ. આ જે છે મધ્યસ્થાયી છે ને આ રીતે દર્શાવો. ઓકે, અને બીજા 2 I સાથે કેવી રીતે જોડાયેલો છે એ ધ્યાન રાખજો. ઓકે, તો આના 7 ઇલેક્ટ્રોન I ના અને આ માઇનસનો +1 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 આ રીતે. ઓકે, હવે આ જે છે તે આ 2 I ના એક ઇલેક્ટ્રોન. આમ તમે 8 લીધા ને એટલે માઇનસ આવી ગયું. 8 લીધા એટલે આખી રચનાને માઇનસ આવી ગયો. અહીંયા મારે દર્શાવવાનું રહી ગયું, જે અહીંયા આખી રચના છે એની ઉપર શું હશે? માઇનસ, કારણ કે 8મો ઇલેક્ટ્રોન આપણે બહારથી લીધો છે. ઓકે, તો અહીંયા બંધ બની ગયો, અહીંયા બંધ થઈ ગયો. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ
અને આ માઇનસ આપણે બહારથી લીધો એટલે આપણે અહીંયા બતાવ્યો, અહીંયા માઇનસ મિત્રો આપણે અંદર જ બતાવી દીધા છે. ઓકે, ચાલો તો આટલા સ્ક્રીનશોટ પાડી લો અને આ રચનાઓને ખાસ લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. જી નીટ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.